हॅलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. चांगला चालू आहे ना अभ्यास? आज आपण स्टँडर्ड 10 मॅथमॅटिक्स 1 याचं तिसरं चॅप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यातील प्रॅक्टिस सेट 3.2 पाहू. यातील पहिलं एक्झाम्पल, राईट द करेक्ट नंबर in the given boxes from the following arithmetic progression 1, 8, 15, 22. इथे a is equal to t1 is equal to 1, t2 is equal to 8, t3 is equal to 15 आणि t4 is equal to 22. मग t2 minus t1 equal to 8 minus 1 equal to 7. हे सगळ्या रिकाम्या जागा आहेत. नंतर t3 minus t2 equal to 15 minus 8 equal to 7. तसंच t4 minus t3 equal to 22 minus 15 equal to 7. d is equal to 7. दूसरा क्वेश्चन आहे 3, 6, 9, 12. इथे t1 is equal to 3, t2 is equal to 6, t3 is equal to 9 आणि t4 is equal to 12. t2 minus t1 equal to 6 minus 3 equal to 3. t3 minus t2 equal to 9 minus 6 equal to 3. t4 minus t3 equal to 12 minus 9 is equal to 3. Therefore, d is equal to 3. Question number 3, minus 3, minus 8, minus 13, minus 18. इथे t1 is equal to minus 3, t2 is equal to minus 8, t3 is equal to minus 13 आणि t4 is equal to minus 18. मायनस असलं की थोडंसं लक्ष ठेवायचं. t2 minus t1. t2 म्हणजे minus 8 minus minus 3. म्हणजे minus 8 plus 3 equal to minus 5. नंतर t3 minus t2. minus 13 minus minus 8. म्हणजेच minus 13 plus 8. म्हणजेच minus 5. मोठ्या पदाचं चिन्ह. नंतर t4 minus t3 equal to minus 18 minus minus 13 equal to minus 18 plus 13 equal to minus 5. Therefore, d is equal to minus 5. Example 4, 70, 60, 50, 40 and so on. इथे t1 is equal to 70, t2 is equal to 60, t3 is equal to 50 आणि t4 is equal to 40. मग t2 minus t1 is equal to 60 minus 70 म्हणजे minus 10.
तसंच T3 मायनस T2 इक्वल टू 50 मायनस 60 इक्वल टू -10. T4 मायनस T3 इक्वल टू 60 मायनस 50. T4ची व्हॅल्यू 40 आहे. 40 मायनस 50 इज इक्वल टू -10. म्हणजे ए इज इक्वल टू इथे 70 आहे. ए म्हणजेच T1 असते ह्या. आणि डी इज इक्वल टू -10. Example second. Decide whether the following sequence is an arithmetic progression. If so, find the 20th term of the progression. म्हणजे 20वे पद शोधायचं आहे. सिक्वेन्स दिला आहे -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30. इथे T1 इक्वल टू -12, T2 इक्वल टू -5, T3 इक्वल टू 2, T4 इक्वल टू 9, T5 इक्वल टू 16. मग T2 मायनस T1 इक्वल टू -5 मायनस -12 म्हणजेच काय -5 प्लस 12 म्हणजेच 7. तसंच T3 मायनस T2 2 मायनस -5 म्हणजेच 2 प्लस 5 इक्वल टू 7. T4 मायनस T3 T4ची व्हॅल्यू आहे 9, 9 मायनस 2 इक्वल टू 7. T5 पण दिलेला आहे याच्यात, तोही सॉल्व करू आपण. T5 मायनस T4 T5 16 मायनस 9 इक्वल टू 7. The common difference equal to D is equal to 7. म्हणून the given sequence is an AP, arithmetic progression. मग आता TNची व्हॅल्यू काढायसाठी फॉर्म्युला आहे TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D. इथे आपल्याला 20वे पद शोधायचं आहे, म्हणजेच Nची व्हॅल्यू 20 घ्यायची आहे. T20 इज इक्वल टू A म्हणजे पहिलं पद -12 प्लस Nची व्हॅल्यू 20 -1 आणि D आहे 7. -12 इथे 19 झाले हे प्लस 19 इंटू 7. मग पहिले प्रॉडक्ट करायचं. -12 प्लस 133 आणि 121 म्हणजे T20ची व्हॅल्यू आली 121. ॲन्सर द गिवन सिक्वेन्स
is an arithmetic progression आणि the 20th term of the arithmetic progression is 121. Question number 3. Find the 24th term of the arithmetic progression. Arithmetic progression आहे 12, 16, 20, 24 and so on. इथे T1 ची व्हॅल्यू आहे 12. A is equal to T1 is equal to 12. T2 is equal to 16. T3 is equal to 20. आणि T4 is equal to 24. मग आता D काढायसाठी D is equal to T2 minus T1. 16 minus 12 equal to 4. T3 minus T2. T3 ची व्हॅल्यू 20 आहे. 20 minus 16 is equal to 4. इथे D ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. पुढे काढायची गरज नाही. आता Tn चा फॉर्म्युला. Tn is equal to A plus n minus 1 D. Tn यांची व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची आहे 24. T24 इक्वल टू A ची व्हॅल्यू आहे 12 प्लस n ची व्हॅल्यू 24 मायनस 1 D ची व्हॅल्यू निघाली 4. ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या आपण. सबस्टिट्यूटिंग the values. (12 plus 23 into 4) म्हणजे 12 plus 92 म्हणजेच 104. T24 ची व्हॅल्यू आली 124. आन्सर आहे द 24th टर्म इज 104. Example 4. Find the 19th term of the following arithmetic progression: 7, 13, 19, 25 and so on. Solution. इथे T1 equal to 7 आहे. T2 equal to 13. T3 equal to 19. T4 equal to 25. आता D ची व्हॅल्यू काढताना D is equal to T2 minus T1 म्हणजे 13 minus 7 is equal to 6. आणि इथे A is equal to T1 is equal to 7 आहे. तर फॉर्म्युला Tn is equal to A plus n minus 1 D. आता n ची व्हॅल्यू इथे 19 आहे. n is equal to 19. T19 is equal to A ची व्हॅल्यू 7 प्लस 19 minus 1 आणि D ची व्हॅल्यू आली 6. Substituting the values. आता हे सॉल्व करू आपण. 7 plus 18 into 6
म्हणजे 7 + 108 म्हणजेच 115. आन्सर आहे द 19th टर्म इज 115. 5वं एक्झाम्पल आहे, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 4, -1, -6, -11 अँड सो ऑन. इथे a = T1 = 9 आहे, T2 = 4 आहे, T3 = -1, T4 = -6 आणि T5 = -11. तर D काढताना T2 - T1, 4 - 9 = -5. नंतर फॉर्म्युला Tn = a + n-1 D. nची व्हॅल्यू आहे याच्यामध्ये 27. T27 = a ची व्हॅल्यू 9 + 27 - 1 आणि D ची व्हॅल्यू -5. सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज, (9 + 26 × -5) 9 + -130 = 9 - 130 म्हणजे -121. T27. मग आन्सर येईल द 27th टर्म is -121. Example 6. How many 3-digit natural numbers are divisible by 5? म्हणजे 5ने भाग जाणारे 3 अंकी संख्या किती आहेत? नॅचरल नंबर म्हणजे पॉझिटिव्ह. आता पहा सोल्युशन. 3-digit नॅचरल नंबर्स डिव्हिजिबल बाय 5 आर. आता तीन अंकी 5ने भाग जाणाऱ्या संख्या किती आहेत? मग 2 99 100 पासून सुरू झाल्या तर 100 पहिली, नंतर 105 110 असे शेवटी 4 अंकी संख्या येण्यासाठी 1000 होईल. त्याच्या अगोदरची 5ने डिव्हिजिबल संख्या 995. असा हा सिक्वेन्स तयार झाला. यातला द स्मॉलेस्ट अँड द बिगेस्ट 3-digit नॅचरल नंबर्स डिव्हिजिबल बाय 5 आर 100 अँड 995. आता आपण फॉर्म्युला टाकू. Tn = a + n-1 D. यामध्ये 995 हा लास्ट नंबर आहे आणि a म्हणजे पहिला नंबर 100 आणि लास्ट नंबर माहीत नाही, तो काढायचा आहे. म्हणजे किती नंबर आहे हेच काढायचे आहे ना. म्हणून त्या nची व्हॅल्यू माहीत नाही आपल्याला. मग हे n-1 तसंच राहू देऊ. Dची व्हॅल्यू आहे 5. म्हणजे 5ने डिव्हिजिबल आहे ते, म्हणून 5 डिफरन्स आहे. आता हे सॉल्व करताना हा 100 जर इकडे आणला तर 995 - 100 = n-1
इंटू 5. इथे याचं सबट्रॅक्शन होईल 895 इक्वल टू n-1 इंटू 5. आता हा 5 इकडे गेला तर डिवाईड होईल. आपण हे पूर्ण इकडे आणू. n-1 5 इक्वल टू 895 n-1 इक्वल टू हा 5 डिवाईड होईल इकडे आणि याचा आन्सर येईल 179. म्हणजे n-1 बरोबर 179. म्हणून n बरोबर हा 1 इकडे आला की प्लस होईल. +1 इक्वल टू 180. मग आन्सर येईल देअर आर 180 3-digit natural numbers divisible by 5. म्हणजे 180 असे नंबर आहेत की जे 180 3 अंकी अशा संख्या आहेत की ज्या 5ने डिव्हिजिबल आहेत. क्वेश्चन नंबर 7. The 11th term and the 21st term of an arithmetic progression are 16 and 29 respectively. Find the 41th term of this arithmetic progression. म्हणजे 16वं आणि 11वं आणि 21वं पद दिलेलं आहे आणि 41वं काढायचं आहे. सोल्युशन. इथे आपल्याला T11 बरोबर 16 माहिती आहे आणि T21 इक्वल टू 29 हे माहीत आहे. लेट A be the first term and D the common difference. आता फॉर्म्युला Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 D. आता आपण याच्यात nची व्हॅल्यू टाकू. Tn इज इक्वल टू A प्लस 11-1 D आणि इकडे 16 आहे. 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D. आता दुसऱ्या याच्यात nची व्हॅल्यू आपल्याला 21 घेता येईल. म्हणजे इथे 21 इक्वल टू A प्लस 21-1 D म्हणजेच 21 इज इक्वल टू A प्लस 20D. हे दुसरं इक्वेशन. आता हे दोन्ही इक्वेशन सॉल्व करू. याच्यावरून A आणि Dची व्हॅल्यू मिळेल. सबट्रॅक्टिंग equation 1 from equation 2. 29 equal to A plus 20D. आणि 16 equal to A plus 10D. हे दुसरं इक्वेशन आहे. हे पहिलं. हे मायनस केलं तर हे सगळे चिन्ह बदलतील. इथे 13 आले. हा A कॅन्सल होईल.
आणि इथे इक्वल टू 10D, म्हणजेच डीची व्हॅल्यू आली 13/10. आणि ही व्हॅल्यू आता सबस्टिट्यूट केल्यावर एची व्हॅल्यू येईल. कोणत्या इक्वेशनमध्ये टाकू आपण? सबस्टिट्यूट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आहे 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d. 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 13/10. इथे 10 कॅन्सल होतील. 16 इज इक्वल टू a प्लस 13. आता 13 इकडे आणले तर a इज इक्वल टू 16 मायनस 13 म्हणजेच 3. आता आपल्याला T41 काढायचं आहे. T41 इक्वल टू a प्लस 41 मायनस 1d. आता एची व्हॅल्यू टाकू आपण 3 प्लस 40 इंटू 13/10. 3 प्लस इथे हा 0 0 कॅन्सल झाला 52, म्हणजेच ही व्हॅल्यू आली 55. Answer: the 41 term of this arithmetic progression is 55. Question number 8. Which term of the arithmetic progression 11, 8, 5, 2 is minus 151? म्हणजे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिलेली आहे 11, 8, 5, 2. यामध्ये कोणत्या नंबरची टर्म -151 आहे? इथे a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 11 आहे, T2 इज इक्वल टू 8 आहे, T3 इज इक्वल टू 5, T4 इज इक्वल टू 2. मग D काढताना T2 मायनस T1, 8 मायनस 11 इज इक्वल टू -3. Let the nth term of the given arithmetic progression be -151. Formula Tn is equal to a plus n minus 1d. याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकू आपण. फर्स्ट टर्म 11 प्लस n-1, डीची व्हॅल्यू -3 आणि एनची व्हॅल्यू आहे -151. 11 प्लस n-1 -3. इथे आता हा 11 इकडे आणला तर मायनस होईल, म्हणजे -151 - 11 इक्वल टू n-1 -3. इथे झाले -62. 162 इक्वल टू n-1
-3. आता -3ने याला डिवाईड करू. 162 मायनस -3 इक्वल टू n-1. याचं डिव्हिजन येते 54. मायनस मायनस कॅन्सल आणि 3ने भाग जातो याला. आता 1 इकडे आला तर प्लस होईल. म्हणजे 54 + 1 म्हणजेच n इज इक्वल टू 55. Answer: the 55th term of the given arithmetic progression is -151. Question number 9. How many natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4? म्हणजे 10 पासून 250 पर्यंत 4ने डिवाईड होणाऱ्या संख्या किती आहेत? Solution: the numbers from 10 to 250 which are divisible by 4 are 10च्या नंतरची पहिली 4ने डिव्हिजिबल असणारी संख्या आहे 12, मग 16, 20 आणि शेवटी 250 आहे. त्याच्या अगोदरची 248 आणि त्याच्या अगोदरची 244. This is an arithmetic progression with first term a is equal to 12 and d is equal to 4. याचा कॉमन डिफरन्स 4 आहे आणि फर्स्ट टर्म 12 आहे. Let there are n terms in this arithmetic progression. असं समजू आपण की या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनमध्ये n टर्म आहेत. आणि Tn इज इक्वल टू शेवटची संख्या म्हणजे 248. मग फॉर्म्युला Tn इज इक्वल टू a + n-1 d. Tn म्हणजे 248, a म्हणजे 12, n काढायचं आहे आणि d म्हणजे 4. 248 इज इक्वल टू 12 प्लस यात आपण काहीच सॉल्व नाही केलं. आता 12 इकडे आणला. 248 - 12 इक्वल टू n-1 4. मग इथे काय येईल? 236 इक्वल टू n-1 4. आता 4 इकडे डिवाईड होतील. म्हणजे n-1 इज इक्वल टू 236/4. म्हणजेच 4 5 जा 20 आणि 4 9 जा 36. n-1 इज इक्वल टू 59. म्हणून n बरोबर 59 + 1 म्हणजे 60. The answer: there are 60 terms divisible by 4 in this arithmetic progression. 10th example है. The 17th term of an arithmetic progression is 7 more than that 10th term. Find the common difference. Solution: let the first term of the arithmetic progression be a and the common difference d. Formula: Tn is equal to a + n-1 into d. मग T17 म्हणजे nची व्हॅल्यू
17 इक्वल टू ए प्लस 17 मायनस 1 डी, म्हणजेच T17 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी. हे पहिलं इक्वेशन झालं. आता T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 मायनस 1 डी, म्हणजेच T10 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी. हे दुसरं इक्वेशन झालं. तर कंडिशन दिली आहे फ्रॉम द गिव्हन कंडिशन. and from equation 1 and 2. A plus 16D is equal to A plus 9D plus 7. म्हणजे या इक्वेशनमध्ये प्लस 7 केल्यावर हे इक्वेशन मिळते अशी कंडिशन आहे. मग आता याच्यात ए कॅन्सल झाला. 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7. आता 9D इकडे आणू. 16D मायनस 9D इज इक्वल टू 7. 7D इज इक्वल टू 7, म्हणजेच D इज इक्वल टू 7/7 म्हणजेच 1. Answer, the common difference is 1. माझा व्हिडिओ आवडत असेल तुम्हाला तर नक्की पहा आणि सबस्क्राईब करा. खूप अभ्यास करा. गुड बाय.